हाँ जी राजे नैक्सट देखो मर्फी का थोड़ा अगे यूनिट सीगा 108 मे भी है ना राजे किहड़ा सीगा ये लॉन्गेस्ट कित्थे आपां यूज़ कर सकते हैगे आ ते मोस्ट ते इंजॉयबल कित्थे आपां यूज़ कर सकते ठीक है ये है ना देखो जिथे दा जिहड़ा आपां EST लगाते हैं जिद्दां आपां लौंग वाला लौंग EST लगाता है कित्थे लगाता जिहड़े छोटे वर्ड हैगे आ उन्हां नूं वड्डा करन लई आपां EST लगा दिंदे हैगे आ ठीक आ मोस्ट कित्थे लगाने हैगे आ लॉन्गर वर्ड जिहड़ा आपां ऑलवेज मोस्ट लगांदे हैगे आ ठीक है हुण देखो आपां एग्जांपल लैके देख लैंदे आ कहंदे वट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड सारे ही संसार विच ठीक आ सब तो वड्डा जिहड़ा हैगा रिवर देख लिए लॉन्गेस्ट वर्ड किहड़े हुंदे हैगे देखो जिद्दां हैगे आ लौंग LONG लौंग छोटा वर्ड हैगा EST लगाता लॉन्गेस्ट बन गया नैक्सट हैगा हॉट हॉट तो आपां ओह नहीं हॉटेस्ट बनाता ईजीएस्ट बनाता हैगा हार्डेस्ट बनाता हैगा ठीक है हुण जिहड़ा हैगा मोस्ट मोस्ट कित्थे यूज़ हुंदा हैगा जिहड़ा कि लॉन्गर वर्ड हुंदा उत्थे यूज़ हुंदा है ठीक है मोस्ट फेमस मोस्ट बोरिंग मोस्ट डिफिकल्ट मोस्ट एक्सपेंसिव ठीक है हुण क्लीयर हो गया ना तुहानूं द कित्थे यूज़ हुंदा हैगा आ द हमेशा ही जो सुपरलेटिव हैगे आ ठीक है द लॉन्गेस्ट हो गए द मोस्ट फेमस हो गए इन्हें अगे द लगता हैगा एग्जांपल देखो कहने यस्टरडे वाज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर कहने यार यस्टरडे सीगा बहुत ज़्यादा गर्म दिन सीगा द मूवी वाज रियली बोरिंग इट इज़ द मोस्ट बोरिंग मूवी आई हैव एवर सीन विच आपां की कर सकते हैगे आ ठीक है सुपरलेटिव विच नॉर्मली आपां इन नूं भी प्लेस कर सकते हैगे आ ठीक है एग्जांपल देखो कहने वट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड हुण इहदे च आ गया पहले भी आपां क्लीयर हो गया इन कित्थे आ सकदा इन द वर्ल्ड then we had a nice room it was once of the best in the की हैगा आ वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट यही है ना प्लेस एंड टाइम कहते दोनों ही ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਜੌਬ ਹੁਣ ਆਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ऑब्जेक्ट ਮਾਈ ਜੌਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ हाँ जी राजी नैक्सट की हैगा तुहाडा एडवर्ब विद द वर्ब यही है ना 110 110 ठीक है ना देखो कहने कुछ एडवर्ब इदां दे हुंदे हैगे आ जिहड़े कि सिर्फ सेंटेंस दे मिडल विच ही आंदे हैगे जिद्दां ऑलवेज हो गया ऑल्सो हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया ठीक है हुण आपां एग्जांपल लैके देख लैंदे आ कि एग्जांपल ले लईए हुण आपां हिना ऑलवेज ड्राइव्स टू वर्क हुण हिना की हैगी आ सबजैक्ट हो गया ऑलवेज की हैगा इहदे विच एडवर्ब हो गया ते ड्राइव की हो गया इहदे विच वर्ब हो गया टू वर्क ठीक है हुण क्लीयर हो गया ना कि जिहड़ा एडवर्ब हैगा आ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਰ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਟਾਇਰਡ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਆਲਸੋ ਹੰਗਰੀ ਹੁਣ ਆਲਸੋ ਹੰਗਰੀ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵ ਆ ਫੈਲ ਆ ਕੁਕਡ ਹੈਗਾ ਆ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਵਰਬ ਕੀ ਐਡਵਰਬ ਕੀ ਹੋਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਆ वर्ब तो अगे एडवर्ब लगेगा हिना सबजैक्ट सीगा एडवर्ब विच की सीगा ऑलवेज सीगा ते वर्ब की सीगा इहदे विच ड्राइव सीगा हाँ जी पता लग गया जिहदा एक शब्द हुंदा हैगा तां उहदे अगे एडवर्ब लग जांदा हैगा आ ठीक आ जेकर जिहड़े हैगे आ दो शब्द होण जां मोर शब्द होण तां आपां की कर सकदे हैगे आ ठीक आ जिहड़ा एडवर्ब होना हैगा ओह वर्ब दे पिछे लगेगा ठीक आ एग्जांपल आपां लै लईए आई कैन नेवर रिमेंबर हर नेम हुण आई सबजैक्ट हो गया कैन वर्ब हो गया ठीक है एडवर्ब नेवर हो गया रिमेंबर ये भी वर्ब हो गया दो वर्ब आ गई है ना हाँ जी राजे क्लीयर हो गया कि जिथे एक वर्ब लगी होगी है उत्थे जिहड़ा हैगा एडवर्ब उस तो पहला लगना हैगा बिफोर ठीक है जिथे एक या दो वर्ब इकट्ठे आंदे हैगे उत्थे जिहड़ा हैगा एडवर्ब की लगना हैगा आ ये वर्ब तो बाद विच लगना है ओके क्लीयर हो गया ना हुण नैक्सट देखो की आ स्टिल येट ऑलरेडी एंड मोर एनी लॉन्गर नो लॉन्गर ठीक है हुण देखिए आपां स्टिल कित्थे यूज़ हुंदा हैगा आ कहने स्टिल उस सिचुएशन में यूज़ हुंदा हैगा जदों कोई जिहड़ा आपां एक्शन है कंटीन्यूअसली कर रहे हुंदे आ ठीक है स्टिल मतलब अजे भी जिहनूं आपां पंजाबी च बोलदे हैगे आ देखो एग्जांपल इट इज़ 10 o'clock एंड जॉन इज़ स्टिल इन बैड कहने 10 बज चुके हैं परंतु जो जॉन है वो हजे भी बैड के उपर ही हैगा आ कि मतलब सो रहा है कुछ भी कर रहा हैगा आ सैकेंड देखो वैन आई वेंट टू बैड जदों मैं बैड ते गया
ਚੇਤਨ ਵਾਸ ਸਟਿਲ ਵਰਕਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਐਨੀ ਲੋਂਗਰ ਐਂਡ ਨੋ ਲੋਂਗਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਨੋਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀ ਮੋਰ ਔਰ ਨੋਟ ਐਨੀ ਲੋਂਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਐਨੀ ਮੋਰ ਤੇ ਐਨੀ ਲੋਂਗਰ ਗੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਯੂਜ਼। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਮਾ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੀਅਰ ਇੱਥੇ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ੀ ਲੈਫਟ ਲਾਸਟ ਮੰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਬਟ ਵੀ ਆਰੰਟ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜੈਟ ਮਤਲਬ ਅੰਟਿਲ ਨਾਓ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੈਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ 10 o'clock। ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਜੋਨ ਇਜ਼ਨਟ ਨੋਟ ਹੀਅਰ ਜੈਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੈਵ ਯੂ ਮੈਟ ਯੂਅਰ ਨਿਊ ਨੇਬਰਸ ਜੈਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸਟਿਲ ਤੇ ਜੈਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਿਲ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੈਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਿਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਜੋਬ 6 months ਅਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਸੀਗੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਲੋਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਸਟਿਲ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੈਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਜੋਬ 6 months ਅਗੋ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ਨਟ ਫਾਊਂਡ ਅਨਦਰ ਜੋਬ ਜੈਟ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਹੈਡ ਲੰਚ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੰਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਟੈਲ ਜੌਨ ਬਟ ਹੈਪਨ ਔਰ ਡਜ਼ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਈਵਨ ਦੀ, ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਟ ਅ ਹੋਟਲ। ਠੀਕ ਆ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕੇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਦ ਅਰੇਂਜ ਟੂ ਮੀਟ ਦੇ ਓਲ ਅਰਾਈਵਡ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਔਨ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਈਵਨ ਲੀਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਐਨ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਗਏ। ਨੋਬਡੀ ਇੰਜੋਏ ਇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੋ ਈਵਨ ਐਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟ 113, ਆਲਦੋ ਦੋ ਈਵਨ ਦੋ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਡਿਸਪਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਆਲਦੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ। ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਪਰ ਭਾਵੇਂ, ਈਵਨ ਦੋ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਮਤਲਬ ਇਲਾਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਲਦੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਲਦੋ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਦੋ ਹਾਲਾਂਕਿ। ਠੀਕ ਆ, ਆਲਦੋ ਇਟ ਰੇਨਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਲੋਟ ਦੇ ਇੰਜੋਇਡ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਦੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਲਦੋ ਇਟ ਰੇਨਡ ਅਲੋਟ ਵੀ ਇੰਜੋਇਡ ਆਰ ਹੋਲੀਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਗੈਟ ਦਾ ਜੋਬ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਲਦੋ ਆਈ ਹੈਡ, ਹੁਣ ਆਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਦਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਡਿਸਪਾਈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸਨੂੰ, ਨਾਊਨ ਤੇ
ਪਰ ਨਾउन ਵਿੱਚ ਦਾ ਦਿਸ ਦੈਟ ਵਟ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ING ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਰੇਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਆਰ ਹੋਲੀਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਲੀਡੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਰੇਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਲੀਡੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏਫੁਲੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਹੈਗਾ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਲ ਦੋ ਦਾ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਐਂਡ ਡਿਸਪਾਈਟ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਲਦੋ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਜ਼ ਬੈਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਡ ਸੀ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਰਾਈਵਡ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਦੋ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਗੈਟ ਜੋਬ ਦੋ ਆਈ ਹੈਡ ਦਾ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਦੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਈਵਨ ਦੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਟਾਇਰਡ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਸਲੀਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਇਰਡ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨ ਕੇਸ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਨ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯੂਅਰ ਕਾਰ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸਪੇਅਰ ਵੀਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਵੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਪੰਕਚਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਨ ਕੇਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਈ ਵਿਲ ਲੀਵ ਮਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਵਿਚਡ ਔਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਵਿਚ ਔਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੈਸਿਕਾ ਕਾਲਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਜੈਸਿਕਾ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਫ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਵਿਲ ਬਾਏ ਸਮ ਫੂਡ ਇਫ ਹੀ ਕੇਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਖਰੀਦਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਨਲੈਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਗੋ ਇਨ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਆਰ ਅ ਮੈਂਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਗੋ ਇਨ ਐਕਸੈਪਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਏ ਬੋਰੋ ਮਾਈ ਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਸੋ ਲੌਂਗ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਪ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੋਟ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਟੂ ਫਾਸਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਵੈਰੀ ਸਲੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਹੀ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਨਲੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਸਪੀਕ ਵੈਰੀ ਸਲੋਲੀ, ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪਾਰਟੀ ਅਲੋਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਓਨਲੀ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਗੋ ਟੂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਕਡ ਅਲੋਨ ਦ ਸਟਰੀਟ ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਹੰਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ
ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਕਡ ਅਲੋਨ ਦਾ ਸਟਰੀਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਈ ਲੁਕਡ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੋਪ ਵਿੰਡੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੋਪ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕੈਨ ਯੂ ਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਆਊਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਲਾਈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦਾ ਫਲੋਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪੋਲਿਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਾਕਿੰਗ ਔਨ ਆਈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੇਨਿੰਗ ਅਗੇਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਈ ਹੇਟ ਵੈਦਰ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ, ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ, ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਾ ਹਾਊਸ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੈਲ ਡਾਊਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਿੱਗਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੀਨਾ ਸਾਊਂਡਡ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਅ ਕੋਲਡ ਡਿਡਨਟ ਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਡਿਡਨਟ ਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫੋਰ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਈਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੋਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵਾਚ TV ਫॉर 2 ਆਰ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ, 2 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ TV ਦੇਖਿਆ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੇਅਰ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਏਜਿਸ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਡਿਊਰਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਲਸ ਨਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਫੈਲ ਅਸਲੀਪ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮੂਵੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਮੈਟ ਸਮ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਪੀਪਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਰ ਹੋਲੀਡੇਜ਼, ਓਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਾਈਲ। ਵਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਵਰਬ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਫੈਲ ਅਸਲੀਪ ਵਾਈਲ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ TV, ਹਾਂਜੀ ਵਾਈਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਵਰਬ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਏ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਕਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਈ ਸੈਂਡ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੂ ਦੈਮ ਟੂਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸੀਵ ਦੈਮ ਬਾਏ ਮੰਡੇ, ਕੋਈ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਅੰਟਿਲ ਤੇ ਟਿਲ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ, ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਦ ਤੱਕ, ਤਦ ਤੱਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਏ ਮੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਏ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਬਾਏ 5 o'clock, ਬਾਏ ਨਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਸੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੂ ਦੈਮ ਟੂਡੇ ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸੀਵ ਦੈਮ ਬਾਏ ਮੰਡੇ, ਕਿ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅੰਟਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਗੋ ਨਾਓ, ਨੋਟ ਲੈਟ ਵੇਟ ਅੰਟਿਲ ਇਟ ਸਟੋਪ ਰੇਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਾਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਵਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਈ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋਨ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਬਾਏ ਮੰਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਟਿਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੋਨ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇ ਅੰਟਿਲ ਮੰਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਐਟ, ਔਨ, ਇਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਟ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਲੈਟ ਮੀਟ ਅਪ ਐਟ ਲੰਚ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਚ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਟ। ਔਨ ਆਪਾਂ ਡੇ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਦੀਵਾਲੀ ਇਜ਼ ਔਨ
ਦਾ 25 ਨਵੰਬਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਨ ਆਪਾਂ ਵੀਕਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਅਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੰਥ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ ਔਨ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਮੀਟ ਯੂ ਐਟ 7:30 ਓਕੇ ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਨ ਇਨਫ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵਿਲ ਯੂ ਬੀ ਹੋਮ ਇਨ ਟਾਈਮ ਫॉर ਡਿਨਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਜਨਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਫਿਲਮ ਐਟਸੈਕਟਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ, ਐਟ ਇਨਟੂ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਟੂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਮਨੀ ਟੂ ਹਿਮ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਟੂ ਹਿਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਰਾਮ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੰਡਨ ਮਤਲਬ ਪਲੇਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾउन ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਨੀਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਫੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦ ਕੰਪਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ, ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ਨਟ ਇਨਫ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾउन ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਨਾउन ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਦ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ, ਠੀਕ ਆ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾउन ਹੈਗਾ ਆ, ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਦ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਲੋਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਵਟ ਯੂ ਲਾਈਕ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਨਾउन ਪਲੱਸ ਇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਕੋਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਸੂ ਗੈਟਸ ਔਨ ਵੈਲ ਵਿਦ ਹਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਜਸ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੂ ਹੈਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਹਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਵੈਲ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਟੋਮ ਆਫਰਡ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਮੀ ਟੂ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਈਸ ਆਫ ਹਿਮ, ਰਾਈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾਈਸ ਆਫ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਸ, ਕਾਈਂਡ, ਗੁੱਡ, ਜੀਨੀਅਸ, ਪੋਲਾਈਟ, ਸਟੂਪਿਡ, ਸਿਲੀ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਫ ਸਮਬਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਈਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਏ ਵਰ ਯੂ ਸੋ ਅਨਫਰੈਂਡਲੀ ਟੂ ਲੀਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਰਫੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਓਕੇ।